نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بتایا، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق کا، جو شرح جاء الحق کی، اس کو لکھنے والے علامہ مولانا سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر ہمارا الحمدللہ تتمہ پورا ہوا تھا۔ اب نواں باب چلے گا ہمارا، جو ہے التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت کے باب میں۔ تو آئیے الحمدللہ بنا کسی دیری کے دعا کرتے ہیں اور درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں باب، التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ دونوں التحیات میں دائیں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ عورت دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور زمین پر بیٹھے، لیکن وہاں بھی غیر مقلد پہلے التحیات میں تو مردوں کی طرح بیٹھتے ہیں مگر دوسری میں عورتوں کی طرح۔ یہ سنت کے خلاف ہے اور بہت برا۔ اس لیے ہم اس باب کے بھی دو فصلیں کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت، دوسری فصل میں اس مسئلے پر اعتراض اور اس کا جواب۔ پہلی فصل، التحیات میں خواہ پہلی ہو یا دوسری، التحیات میں پہلی ہو یا دوسری، مرداد ہونا پاؤں کھڑا کر کے اور اس کے انگلیوں کا سرا کعبے کی طرف بایاں پاؤں بچھائے اس پر بیٹھے۔ اس پر بہت سی حدیث وارد ہیں، بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، مسلم شریف نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی، جس کے آخری الفاظ اس طرح ہیں: آپ اپنا بایاں پاؤں شریف بچھاتی تھی اور اپنا پاؤں کھڑا فرماتے تھے اور دائنا پاؤں کھڑا فرماتے تھے۔ آپ اپنا بایاں پاؤں شریف بچھاتے تھے اور اپنا دائنا پاؤں کھڑا فرماتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آئے دوسری حدیث 2 اور 3، بخاری و نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سنت یہ ہے کہ تو اپنا دائنا پاؤں کھڑا کرے اور بایاں پاؤں بچھائے۔ نسائی میں یہ ظاہر ہے کہ دائنا پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرے۔ چوتھی اور 8 حدیث اس کے اندر ہیں۔ بخاری شریف، مالک، ابو داؤد، نسائی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے روایت کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین سے روایت کی کہ وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے کہ آپ نماز میں چہرہ زوان بیٹھتے تھے، چہرہ زانو بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی بیٹھا، اس وقت میں 9 عمر تھا۔ مجھے حضرت عبداللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تمام داہنا پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں بچھاؤ۔ داہل نے کہا کہ آپ تو یہ کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ ایک منٹ، اس میں تھوڑا صاف نہیں دکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر دیکھتے ہیں کہ آپ نماز میں ایسے ہی بیٹھتا ہے، اس وقت 9 عمر تھا۔ تو حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ دائنا پاؤں کھڑا کرو، داؤں پاؤں بچھاؤ۔ میں نے کہا آپ یعنی 9 بیٹے ہو؟ تو فرمایا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، اور بایاں پاؤں بچھاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ تو یہ کرتے ہیں یعنی چھائے زانوں بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ حدیث نمبر 8 اور 9 پڑھتے ہیں۔ پرنٹ کی مسٹیک کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کتاب سے دیکھنا بڑا ٹائم لگ گیا۔
तिरमिजी शरीफ और तिबरानी ने हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, फरमाया कि मैं मदीना मुनव्वरा में आया तो मैंने दिल में कहा मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज देखूं। कौन फरमा रहे हैं? वाइल बिन हुजर। जब आप नमाज में बैठे यानी अत्तहियात में, तो आपने अपना बाया पाँव बिछा दिया और बाया पाँव हाथ बाएं रान पर रखा और दाया दाएं पर रखा। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 10 से 13। इमाम अहमद इब्न हिब्बान तिबरानी ने कबीर में हजरत अरफा इब्न रफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि वे फरमाते हैं, फिर जब तुम बैठो तो अपनी बाएं रान पर बैठो। अल्लाहु अकबर। हदीस नंबर 14। तावी शरीफ ने हजरत इब्राहिम नखाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि आप मुस्तहब जानते थे कि मर्द नमाज में अपना बाया पाँव बिछाए जमीन पर और उस पर बैठे। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद शरीफ ने हजरत इब्राहिम नखाई से रिवायत की है कि वह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बाया पाँव बिछाते और यहाँ तक कि इस कदम की पुश्त सियाह हो गई थी। अल्लाहु अकबर। आशे पढ़ते हैं। इमाम इब्न शैबा रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं अरबी में, और हदीस इन्होंने पेश की है, तो जिसको रेफरेंस ये यहाँ से देख ले। हदसना वकी अन शाम बिन सईद अन यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन क़सीद काना काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्तरशु रजुल यसरु यंसिबुल यमनी। देख लीजिए आराम से। हदीस नंबर 16 पढ़ते हैं। बैकी शरीफ ने सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दराज हदीस नकल की जिसके आखिरी अल्फाज ये हैं, फैज़ा जब नमाज में बैठो तो अपने दाहिने पाँव को खड़ा करके और बाया पाँव बिछा दे। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 18। तावी शरीफ ने हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि वे फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो दिल में कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज याद करूंगा। फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तहियात के लिए बैठे तो बाया पाँव बिछाया, फिर उसी पर बैठ गए। हदीस नंबर 18। तहावी शरीफ ने हजरत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत की जिसके आखिरी अल्फाज ये है, फैज़ा क़ादा जब हुजूर तहियात के लिए बैठे तो आपने बाया पाँव बिछाया और दाहिने पाँव उसके सीने पर खड़ा किया और तहियात पढ़ते थे। शरमानियो सार। अब ये 18 हदीसें बतौर नमूना पेश की गई है, वरना इस बारे में बहुत हदीसें हैं। इन तमाम हदीसों में मुतल्लक अत्तहियात का जिक्र है और अव्वल आखिर की कैद नहीं। मालूम हुआ कि मुराद अत्तहियात में बाएं पाँव पर बैठे और उसकी तरह दोनों पाँव एक तरफ निकालकर जमीन पर न बैठे। अकल का तकाजा भी यही है कि दूसरे अत्तहियात में बाया पाँव पर बैठे, क्योंकि इस पर सबका इत्तिफाक है कि पहली अत्तहियात में मर्द बाएं पाँव पर बैठे और दो सजदों के दरमियान में इसी तरह बैठे। आखिरी अत्तहियात में वहाबियों का इख्तिलाफ है, पहली अत्तहियात में बैठना वाजिब और दूसरे सजदों के दरमियान बैठना वाजिब है और सजदों के दरमियान बैठना फर्ज और दो सजदों के दरमियान अत्तहियात में बैठना गो अगर फर्ज मानते हो तो इस सजदों के दरमियान निश्त की तरह होना चाहिए, यानी बाएं पाँव पर, और अगर इस निश्त को जवाब माना जावे तो इससे पहले अत्तहियात की निश्त की तरह होना चाहिए, यानी बाएं पाँव पर ये क्या कि दोनों निश्ते बाएं पाँव पर हो और ये आखिरी निश्त जमीन पर, निश्त मतलब समझिए आप, जमीन पर दोनों पाँव एक तरफ निकाल कर, सुरीन कहते हैं निश्त को। निश्त की मिसाल नमाज में नहीं मिलती, गर्ज ये कि बाएं पाँव पर बैठना करीन कियास है, जमीन पर शुनील रखकर बैठना अकल व नकल सबके ही खिलाफ है, इसलिए बचना चाहिए। ख्याल रहे कि औरत जमीन पर सुरीन रखकर दोनों पाँव दाहिने तरफ निकाल कर जरूर बैठती है, मगर वो पहली अत्तहियात में भी ऐसे ही बैठती है और दो सजदों के बीच में भी इसी तरह। लिहाजा इसका इस तरह बैठना करीन कियास है कि और इसकी हर निश्त इस तरह है, गर्ज ये कि औरतों की हर निश्त जमीन पर है, मर्दों की हर निश्त बाएं पाँव पर। ना मालूम वहाबियों को ये दो रंगी अबल की निश्त के शामिल है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अत्तहियात की कैफियत है बैठने की, वो पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा चलेगा दूसरी फसल इस मसले पे एतराज के जवाब में, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसको भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।